الصلاة خير من النوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامک میڈیا کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی؟ اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور ان پر شرعی حدود لاگو نہیں ہوگی. یہ 3 عورتیں کون سی عورتیں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ زنا کی سزا کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے کیا احکامات ہیں. ویڈیو نہایت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا. اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے. لیکن دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. پیارے دوستو، یاد رہے، اسلام عزت و عظمت کو سب سے قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے. اسی لیے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھنونا اور ناقابل معافی جرم ہے اور اسلامی ترجیحات پہ اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے. یاد رہے، اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں، مثلا بے پردگی، بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت اور نمائش زیورات کی جھنکار وغیرہ. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرام قرار دیا ہے، چنانچہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز سے روکا گیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی برا چیز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا. میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. ناظرین، کہتے ہیں اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر میں اندر قید کر دیا جاتا تھا اور غیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی اور اس کے بعد وہ سزا مقرر ہوئی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج کل اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں. خاص طور پر اس بازار میں کہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں، کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ اس کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں. یاد رہے، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی شادی وقت پر نہیں کی اور اس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور ان گھر والوں کی گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا. پیارے دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سخت سزائیں ہیں، لیکن خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس گناہ سے بچائیں. یاد رہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی جنسی گناہ کا قصہ کسی دوست یا سہیلی کو سنایا اور اس کو سن کر وہ بھی ایسا گناہ کرے تو اس کا گناہ آپ پر بھی ہوگا، کیونکہ آپ ہی نے اس کو یہ راستہ بتایا ہے. پیارے دوستو، یہ تھی مختصر گفتگو زنا کی سنگینی کے حوالے سے. چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان 3 عورتوں کے بارے میں جن پر زنا کی حد لاگو نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا. یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اگر زنا کیا ہو تو ان پر بھی دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوگی. ایک تو وہ ہے
जो नाबालिग है जब तक बालिग ना हो जाए। दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि बेदार ना हो जाए। और तीसरा वो शख्स जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। यानी नाबालिग से इन गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है और जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों से है, मसलन कत्ल, चोरी वगैरह, इन गुनाहों के मुतालिक नाबालिग से भी पूछा जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस पर वो मजबूर किए गए माफ किया गया है। यानी आपसे अगर कोई भूल चूक होती है, अल्लाह पाक आपको माफ फरमा देंगे, या फिर किसी चीज पर आपको मजबूर किया गया तो अल्लाह पाक आपको माफ फरमा देंगे। मालूम हुआ कि अगर तू जिना करने वाला आतिल और बालिग है और उसने जिना अपनी मर्जी और इख्तियार से किया हो, जिना करने के लिए उस पर कोई जुल्म या ज़बरदस्ती न की गई हो, तो ये सज़ा का मुस्तहिक है। याद रहे, जिना करने वाले पर रजूम का एक तरीका बताया गया कि ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए, उसमें उसको खड़ा करके सीने तक मिट्टी से दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है कि इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजूम के बारे में औरत और मर्द का हक बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं ताकि वो बेपर्दा ना हो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जिना करना कबीरा गुनाह है और अपने महरम से जिना करना और भी ज़्यादा कबीर फ़ैल है। इसकी सज़ा रजूम है अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोड़े हैं। लेकिन चूंकि आजकल हुदूद का निफास नहीं है तो ऐसे शख्स को दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फ़ैल से नादिम हो कर तौबा इस्तग़फ़ार करे और आइंदा ऐसा गुनाह न करने का अज़्म करे तो अल्लाह ताला की बात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मुमिन होते हुए तो कोई शख्स जिना कर ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि देखो, जिना के करीब ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हैं तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर डाला जाए और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको जो बीवी मिलेगी वो अच्छी होगी, और अगर आप खराब हैं तो खुद ही समझ लीजिए। कुरान और हदीस में जिना की सज़ा और इसके बुरे होने के बारे में बताया गया और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिना के करीब भी ना जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जाने को कोड़े मारो, हर एक को 100 कोड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द और औरतें जिना करें तो दोनों को संगसार कर दो। ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। इंसान ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी के साथ गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। याद रहे, जिना एक ऐसा गुनाह है, निसियात, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो इंसान के दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, यानी वो दिल ईमान से खाली हो जाता है। याद रहे कि इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी सज़ा उसकी माँ, बहन या बच्चों को इसी दुनिया में अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिना एक कर्ज है और तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर यानी माँ, बहन या बेटी से कर्ज वसूल किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर हमारी आप नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने आप को जिना से बचाएं और ऐसे तमाम गुनाहों से बचाएं जो कि जिना का रास्ता आसान करने वाले हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस कबीरा गुनाह से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।